બજાજ કરતાં આમાં તમને શું ફરક લાગ્યો? મજબૂતાઈ સારી. ત્યાં જઈને ઇન્ટરવ્યુ લો. ત્યાં જઈને ના એકચ્યુઅલી આ તો અમે ખાલી ટ્રાયલ છે. હવે હું સરખેજમાં રહું છું અને આ સીએનજી પીઆઈગો મને બહુ પસંદ છે અને મેં 4-5 જણને પૂછ્યું પણ સક્સેસ છે અને આનું પિકઅપ બધું બહુ સારું છે અને આ મને પસંદ છે. મારી પાસે પીઆઈગો છે, મેં કંપનીમાં વાત કરી છે કે મારે એક્સચેન્જ કરવાની છે તો મને આ પડી છે તો મારે પીઆઈગો આપીને મારે આ સીએનજી લેવાની છે અને આ ગાડી બહુ સારી છે પિકઅપમાં, બધી રીતે એવરેજમાં. તો આ ગાડી મને બહુ પસંદ છે તો આ મારે લેવી છે. બરાબર. मेरा नाम महबूब भाई है, मैं सालन में रही हूँ और ये जो गाड़ी जो है बराबर, गाड़ी की एवरेज भी अच्छी है, घोड़े भी है, मजबूत भी है, कोई तकलीफ भी नहीं है और हमारे को तो बहुत अच्छी लगी गाड़ी का समझ कोई तकलीफ नहीं है कि गाड़ी में जगह भी अच्छी है और दूसरी बात उसमें ऑयल ग्रेसिंग की कोई खर्च मारे ही नहीं, एक दफ़ा ऑयल डाला तो 10,000 किलोमीटर देती आएगी और प्लस वेट भी अच्छा है इसके अंदर, वजन ज़्यादा भी नहीं आ सकते उसमें और पैसेंजर भी बैठ सकते हैं आराम से चला के। गाड़ी बढ़िया है। और दूसरी बात क्या है कि जो बजाज करता है ना अपने उसमें ज़्यादा अपने रुपया कमा लेता है और अच्छे से अच्छा रुपये मिल जाता है। 5-6 कलाक मेहनत करता है कम से कम 400-500 रुपये तो आराम से कमा लेते हैं। ज़्यादा मेहनत का औकात मेहनत करता है एक आदमी 700-800 रुपये कमा मेरा वहाँ पे अहमदाबाद रहता हूँ तो बजाज की गाड़ी पहले चलाता था लेकिन उससे मेरे को ये कंफर्टेबल है, एवरेज में माइलेज में हर चीज़ में ये कंफर्टेबल लगती है। सीट वीट जोड़ने की जगह बराबर व्यवस्थित छोटी भी है, साइज भी पूरी खड़ी है और कंफर्टेबल एकदम, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी कंफर्टेबल है और ऑयल ग्रीसिंग का कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। बॉडी सब उसका पिकअप सब मजबूत है, अच्छी है, 50 के ऊपर एवरेज है और चलाने में कोई तकलीफ नहीं है, नुकसान लगती नहीं है। મારું નામ નટવરભાઈ છે, પાલડી વિશ્વાગુરુ રહું છું. 10 વર્ષથી બજાજની રિક્ષા ચલાવતો હતો, હવે પિયાગો લીધી છે અને એવરેજમાં માઇલમાં બધું સારી લાગે. ગ્રીસ છે નહીં, મહિને 5-7 હજાર રૂપિયા હું બચાવી લઉં. गाड़ी में पिकअप अच्छा है, 60-70 के स्पीड से चलती है, गाड़ी बड़ी है, इसमें लोड हम ज़्यादा भर सकते हैं, पैसेंजर ज़्यादा भर सकते हैं, अच्छी बचत कर सकते हैं, गाड़ी की एवरेज भी अच्छी है, अच्छा कमा सकते हैं। हीरो तो मैं हूँ। हाँ चालू करो। शेख महबूब हुसैन, सरखेज रोड फतेहवाड़ी, यहीं रहते हैं सरखेज बाटा में। अच्छा, गाड़ी के बाड़ी का कैसा है, महीना हो गया अपन को और शुरू में 40-45 के एवरेज, एक सर्विस बाद तुम्हारे को 50-55 बता रहे और नो डाउट पिकअप में कोई है नहीं। और ये जो बॉडी है इसकी बॉडी जो फ्रिज का पतरा उसमें की बनी हुई है, आज मैं 2.5 महीने से वापर हुआ, सड़ने वाली चीज़ नहीं। जो बजाज सड़ जाती थी, बजाज में 18 साल निकाल डाले, 18 साल निकाल दी बजाज, जग मार दी, 3-4 बरस में सड़ गई वो गाड़ी, 4 बरस के सड़ गई, 5 बरस में बंगार हो गया, इसका 10 बरस तक सड़ने वाला नहीं पता। दूसरी बात, सवारी आराम से बैठ जाती है, लूक है, अपनी लोडिंग में फिरती है, लोडिंग टाइप, और इसमें 12-15 बल लगेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा माल भर और भरने के बाद भी 50-60 की पिकअप बताती है।
नॉर्मली 12 कट्टे भरने के बाद आलू के 60 की पिकअप बता रही है और कोई तकलीफ नहीं है। समझदार आदमी तो ये बजाज को भी गया जमाना, क्योंकि 5 महीने बरस के अंदर लिख के देता हूँ गारंटी, बजाज का पतरा सड़ जाता है, पूरी गाड़ी चेजिस के साथ फेल हो जाती है। और ये 18 बरस का अनुभव मेरा खुद का कि गैल्वेनाइज पतरा दिया हुआ है, सड़ने वाली चीज नहीं है। 3 बरस 4 बरस में लोन भर के 6-7 बरस तुम कमाओ, बॉडी बनाओ, ये नहीं कि टीबी के मरीज हो जाओ। कितनी बचत आती है उसके अंदर 35-40 बता दीजिए। शुरू में 4-6 महीना बताया हो गाड़ियों ने 50, फिर किक मारने की प्रॉब्लम आ गई, बराबर है, धुआड़ा ऑयल डालने का अलग से खर्चा। इसके अंदर ना ग्रीसिंग है ना ऑयल डालना है पर्सनली, बस खाली चलाना ही है, ऑयल गैस पूरा चलाओ, वो सब खर्चा बचता ही है। वो भी नहीं तो पानी है जो फालतू खर्चा, नॉर्मली 500-700। दूसरा फिर तुम्हारी आवड़त है चलाने के ऊपर है, और आगे कुछ कहना नहीं, तुम लो और समझो, या नहीं है आइडिया तो देख के भी समझ सकते हो। मेरा नाम याकूब शेख है, मैं पियागो पहले से रखता हूँ। अब ये नवी गाड़ी लॉन्च हुई है, इसलिए मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया है, तो वो गाड़ी भी मेरे को लेने की है। यहाँ पे मोहसिन खान पठान है तुम्हारे सावन ऑटोमोबाइल में, वो हमारे भांजे लगते हैं। उन्होंने बताया मामा बोले गाड़ी अच्छी है, सक्सेस है, इसलिए आज ही मैं बुकिंग कराता हूँ। ये गाड़ी पियागो का मेरे को 4-5 साल से नॉट, यहाँ की सावन ऑटोमोबाइल्स की सर्विस भी अच्छी है, कस्टमर के साथ अलग भी अच्छे रिश्ते करते हैं। हर कस्टमर यहाँ आने के बाद उनको ऐसा इच्छा हो जाती है कि यहाँ से गाड़ी लेनी पड़ेगी। उनका स्वभाव, उनकी बातचीत, उनकी सर्विस, सभी चीज़ बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छी रिश्ते फॉलो करते हैं कस्टमर से। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन लेनी हो गाड़ी तो एपी की लेना, बाकी लेना नहीं। चालू रावत हुसैन अब्दुल रहमान मंसूरी, बेजलपुर नगर। इसलिए गाड़ी हमने बजाज का चलाता था, उस वजह से गाड़ी थोड़ा अच्छा लगता है, खर्चे में थोड़ा कम है, जैसे ग्रीसिंग में, ऑयलिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके लिए गाड़ी बहुत अच्छा लगता है। ये गाड़ी हमने लगभग 1.5 महीने से लिया है, इससे अच्छा लगा है। ऑयलिंग में, ग्रीसिंग में उसमें पैसे बचते हैं और उसके मेंटेनेंस कम आता है। इससे हमारा लगभग 5-7 हज़ार का फर्क पड़ता है इनकम में। आपकी नहीं शुरू किया मेरा नाम प्रभात जी गोस्वामी है। मैं पहले से पियागो गाड़ी चलाता था, लोडिंग था मेरे पास। अभी मैंने स्कूल भर्ती के लिए ये गाड़ी मैंने खरीदी है, बहुत अच्छा बढ़िया माइलेज देती है, अच्छी चलती है। तो सावन ऑटोमोबाइल से मैंने ये इब्राहिम भाई से गाड़ी खरीदी है। मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा 3-3.5 रुपया का मेरा बचत होता है। इसमें ऑयल ग्रीस का कोई खर्च नहीं है। पिकअप कॉन्फिडेंस के साथ है, हम इसको बहुत बढ़िया गाड़ी बनाया हमने। मेरी गाड़ी लेने के बाद मैंने 5 ग्राहक को गाड़ी लेने के लिए यहाँ भेजा है और मेरे साथियों ने 5 गाड़ी ली भी है, तो सब बोलते हैं अच्छी गाड़ी है, अच्छा है। मालिक अब्दुल रहमान, अलिफ प्लेट, सरखेज रोड। मैंने 3 महीने से गाड़ी, माइलेज बढ़िया और गाड़ी ताकतवर है, इसके से कोई गाड़ी मजबूत नहीं। ये गाड़ी मैं 3 महीने से नाइट में ही चलाता हूँ और मुझे ये कंपनी से, पियाजियो कंपनी से बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। रात को 2 बजे 2:30 बजे कैसे भी काम पड़ता है, तुरंत फ़ोन करके हाजिर। और अभी 1 से 2 बार ज़रूर पड़ी है, उससे ज़्यादा कोई बुलाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अच्छे में अच्छा, बढ़िया में बढ़िया। इसके अंदर हमें हर महीने ग्रीसिंग ऑयल हर चीज़ के अंदर, इसके अंदर मंथली हमको 2-3 हज़ार रुपया बचत रहता है। स्कूल वर्दी में ये मेरा गाड़ी स्कूल वर्दी में चलता है। बच्चों का दफ्तर जो है वो सब कुछ वहाँ पीछे जगह ज़्यादा दिया है गाड़ी ने, तो इसमें अंदर बच्चों का थैला वेला दफ्तर सब रख देते हैं। बच्चे आराम से 7-8 बच्चे हम लेके स्कूल जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई परेशानी है नहीं इसमें। बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसलिए सबने, माँ बाप ने भी ये गाड़ी का चॉइस किया है कि हमारे बच्चे को इसमें ले जाओ, लाओ, जगह ज़्यादा है, इसीलिए हम स्कूल वर्दी में गाड़ी चलाते हैं। इसीलिए हम बच्चों को सुबह टाइम से ले जाते हैं। बोलो, गाड़ी बहुत अच्छी है। नाम है शेख फजल रहमान अब्दुल रशीद। पहले बजाज गाड़ी चलाता था, बजाज गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम होता था। जब ये गाड़ी ली तो ये गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा लगा मेरे को।
बहुत बेस्ट रिया ये गाड़ी के अंदर। स्कूल वर्दी की गाड़ी है, स्कूल वर्दी के हिसाब से मैंने ये गाड़ी पसंद नहीं किया। लेना था फॉर में, दूसरी जगह मैंने ये लिया और इसमें बहुत बेस्ट रिया, अच्छी इसमें इनकम आ रही है, उससे बहुत बेहतर है। इसमें सर्विस वगैरह सब कुछ मिल रही है, जैसा बोलते हैं ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आने नहीं देते। अच्छी है बजाज गाड़ी से बहुत अच्छी गाड़ी है। जरा भी नहीं कि रुकते तुरंत ऐसा महसूस नहीं होता गाड़ी गर्म हो गई वो हो गया। बाकी गाड़ी चलती है तो वही 50 के हिसाब से चलती है, 55 की एवरेज देती है, 55-60 की। बहुत बेस्ट गाड़ी है। इधर स्कूल वर्दी दफ्तर वगैरह ऊपर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं और इधर बच्चे वगैरह बिठा सकते हैं, अच्छे खासे बैठ सकते हैं, काफ़ी जगह है। बहुत बेस्ट गाड़ी है। गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी। पहले वाली गाड़ी करते हैं उसमें इसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसमें पैसेंजर भी ज़्यादा बैठ सकते हैं और आवक भी अच्छी आने लगी है। पहले हमको ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन इसमें अब काफ़ी बेहतर है। बहुत अच्छा फील करा मैंने गाड़ी, बच्चों को भी पीछे शिफ्ट कर सकते हैं और सामान वगैरह भी ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं इसमें, और काफ़ी बेस्ट गाड़ी है। मेरी मानने से तो अच्छा है कि हम लोग को यही गाड़ी पसंद करना चाहिए। 4 व्हीलर करते अच्छा है कि इसमें 4 व्हीलर जैसा ही है, हमको ज़्यादा अच्छा रिक्शा वाला। मेहूब भाई मेरे घेरे 30 बरस से सर्किट डार रॉयल होटल के बाजू में बोलते क्या बोलते अहमदाबाद ऑटो घेरे। फिर आज तक हमने गाड़ी का काम करा है, वो स्टॉक का करा है, लेकिन आज ये गाड़ी आई है तो इसका डिफरेंशियल बहुत अच्छा है। गाड़ी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, इसकी हैवी बॉडी है, हर चीज़ हैवी है, इंजन भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस खर्च बहुत कम है इसका। ये गाड़ी भाव में भी बहुत किफायती है। गैरेज में ये गाड़ी आई नहीं है रिपेयरिंग के अंदर, गाड़ी बहुत लंबा टाइम चलती है। डीजल की थी, अब ये गाड़ी CNG में निकला है और CNG में बहुत अच्छी इसकी एवरेज है, मेंटेनेंस कम है इसका, बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छी है। क्या गाड़ी में तो उन्होंने गाड़ी छुड़ाई है और उनकी भी कोई कंप्लेंट गाड़ी में है नहीं, अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। गैरेज में भी बहुत कम आ रही है गाड़ी, गैरेज में आई नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। स्टार्ट रेडी। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर, मैं इसके पहले TVS में काम करता था, पर मेरे को बहुत तकलीफ होती है। मैं जब से नौकरी में लगा हूँ बहुत आराम है और काम करने में भी मेरे को बहुत आसान है और इसमें कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है और पीछे जगह भी बहुत बड़ा है। और इंजन में आ जाओ, इंजन में भी बता दूँ, इंजन में भी मेरे को कोई भी काम करना होगा, इंजन में भी कोई काम करना होगा तो एकदम आसान है। और इसका नीचे जो पाँचिया भी नहीं है, कप बब ग्रेसिंग भी कुछ नहीं है, रबर कपलिंग है, टूटने का कोई झंझट नहीं है और कस्टमर का पैसा बहुत बचता है इसमें। जो हर महीने ग्रीस का पाँचिए का जो पैसा देना होता है वो इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर डायरेक्ट 4 स्ट्रोक है, एक बार सर्विस कराओ और लाइफ टाइम चलाओ, 10,000 किलोमीटर पे ऑयल बदलो और फ्री हो जाओ। यानी ये गाड़ी जो लेगा उसके लिए सुकून ही सुकून है और मैं कारीगर हूँ, मेरे लिए भी सुकून ही सुकून है काम करने में। आज तक मैं इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कोई ज़्यादा कारीगरी भी नहीं है, कोई भी कर लेगा बाहर या हम कट। ये हमारा हेल्पर है। ये बजाज गाड़ी है, बजाज गाड़ी के अंदर ऐसे दरवाजा खुल जाता है और इसके अंदर ऐसे खोला जाता है और इसमें तुम्हारा खाना भी मजबूत है, पता नहीं चलता है। दूसरी बात जो बजाज के अंदर आता है, खड्डे खइए कुत्ते तुरंत एक्सल टूट जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। घर में किसी भी लंबे रूट में आप चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और आपको ये भी खुलना तो खोल सकते हैं, फिट करना तो फिट सकते हैं, फोल्डिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेहतरीन है। और हमारे जाकिर भाई बहुत बेहतरीन सर्विस देते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैं इमरान खान, बरोबर ये गाड़ी लेने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हुआ। ये गाड़ी का माइलेज अच्छा है और मेंटेनेंस नहीं है, सर्विस और भी वगैरह वगैरह है। अभी
मैं शॉर्टकटली बता रहा हूँ, बाकी तो बाद में पता चलेगी कि कैसा है उसका रीज़न। હું બાવરા જોડે શિયાળા બાવરા બરાબર પહેલાં પિયાગો જ હતી આપણે અને અત્યારે આ જ પિયાગો છે એવરેજ મેન્ટેનન્સ બધું પૂરતા પ્રમાણમાં છે અને એજન્સીવાળાએ અમને અમારી રીતે અને બધી રીતે અમારું વાપરે છે અને ગાડી મજબૂત છે બરાબર, જગ્યા પણ મોટી છે અને ચલાવવામાં પણ બરાબર. તેની બાવળાની વચ્ચે ફરું છું, રોજની દાડાની 1000 રૂપિયા બચત કરું છું, મહિના સિવાય સર્વિસમાં આવતો નથી, મહિને વનલી સ્પોટ મહિને સર્વિસ કરાવું છું. ઓઇલ સિવાય કોઈ ખર્ચો આવ્યો નથી અત્યાર સુધીમાં. જે ખર્ચો આવ્યો ખાલી ઓઇલનો જ આવ્યો, 3 મહિના સુધી જ આવ્યો. સાવન ઓટોમોબાઈલવાળાની સર્વિસ ફૂલ કમ્પ્લીટ ફેસિલિટી સાથે આપે છે. બોલ બસ શું કરો ચાલો. મેરા પ્યાગો જિંદાબાદ. હેડક્વાર્ટર પીસા ખાતે ઇટલીમાં આવેલું છે. સમગ્ર વિશ્વના 60 દેશોમાં આ કંપનીની પ્રોડક્ટ્સ વેચાય છે. મિત્રો 60 દેશોમાં, દુનિયામાં 190 જેવા દેશ છે, એમાંથી 60 દેશોમાં કંપનીની પ્રોડક્ટ વેચાય છે. વિચાર કરો કંપની કેટલી જગ્યાએ છે, ક્યાં પહોંચી છે, ક્યાં એનું સેલ્સ સર્વિસનું નેટવર્ક છે, કેટલા લોકોએ આના પર ભરોસો કર્યો છે. એટલે આપણે જે પ્રોડક્ટ વાપરીએ છીએ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની પ્રોડક્ટ છે બરોબર, વિશ્વ સ્તરીય આમાં ટેકનોલોજી વાપરેલી છે. બીજી 3 વ્હીલર 4 વ્હીલર કંપની બનાવે છે. 2 વ્હીલરમાં એમાં 2 વ્હીલર ખાતે યુરોપની અંદર કંપની માર્કેટ લીડર છે. યુરોપમાં કંપની માર્કેટ લીડર છે. તમે કોઈ યુરોપનો એક ઇંગ્લિશ પિક્ચર જોશો એમાં તમે કદાચ એની અંદર કોઈ 2 વ્હીલર જોશો તો ઇનવેરિબલી એ 2 વ્હીલર પિયાગોનું હશે. એટલે વિચાર કરો યુરોપ જેવા દેશોની અંદર કંપની જ્યારે માર્કેટ લીડર છે બરાબર, ત્યારે એ દેશોનું ટેકનોલોજીનું શું સ્ટાન્ડર્ડ છે, કસ્ટમર્સ જે હોય છે એ લોકોનું શું સ્ટાન્ડર્ડ છે, અને ત્યાં આગળ કંપની જ્યારે લીડર છે તે ખૂબ મોટી વસ્તુ છે બરાબર. સમગ્ર વિશ્વમાં 7 જગ્યાએ કંપનીના પ્લાન્ટ્સ આવેલા છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ બને છે 7 જગ્યાએ છે. ભારતમાં 1 જગ્યાએ છે, ચીનમાં છે, યુરોપની અંદર 2-3 જગ્યાએ છે. એમ આખા વિશ્વમાં ટોટલ 7 જગ્યાએ આપણા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ આવેલા છે. એટલે એક આંતરરાષ્ટ્રીય કંપની છે. લગભગ 1884 એટલે સમજો ને કેટલા વર્ષ છે, 116 126 અને 3 129 વર્ષ. 129 વર્ષથી કંપની ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે કસ્ટમરોને ઉત્કૃષ્ટ સેવા આપી રહી છે. 129 છે આટલા વર્ષોથી કોમ્પિટિશનમાં ટકી રહ્યા છે. એ જ કઈ આપે છે ગુણવત્તા કેવી છે બરાબર. ભારત ખાતે છેલ્લા 14 વર્ષથી પિયાગો કંપની કાર્યરત છે. સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર 700થી વધારે સેલ્સ અને સર્વિસના પોઈન્ટ્સ છે. આમાં સર્વિસના ટચ પોઈન્ટ નથી ગણ્યા, ખાલી ને ખાલી ડીલર નેટવર્ક બન્યું છે. 700થી વધારે જગ્યાએ આપણું નેટવર્ક ફેલાયું છે. સેટિસ્ફાઈડ કસ્ટમર બરાબર, 16,50,000 સતત વધારની વસ્તુઓ કંપની બનાવે છે અને એ જ કહી આવે છે ગ્રાહકોનો સંતોષ. કાર્ગોમાં પિયાગો નંબર 1 છે બરોબર. ભારતમાં સૌથી વધારે કાર્ગો વેચે છે. ડીઝલની અંદર નંબર 1 છે. કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન કેવી રીતે, જો આપણે એવોર્ડની ભાષામાં જોઈએ 16,50,000 તો પોતાની રીતે જ એક એવોર્ડ છે, પણ છતાં બીજી રીતે જોઈએ તો પાવર બ્રાન્ડ એવોર્ડ 2012 બધી ઓટોમોબાઈલ કંપનીની બધી બ્રાન્ડમાં પિયાગોને કંપનીને મળ્યો છે. કોને મળ્યો છે? એલસીવી ટ્રક એવોર્ડ 2010 પિયાગો કંપનીને મળેલો છે અને સીવી એવોર્ડ 2009 કંપનીને મળ્યો છે. એટલે 16,50,000 કસ્ટમરોથી વધુ કસ્ટમરો એ પોતે જ એક એવોર્ડ તદુપરાંત ક્ષેત્રે, કન્સ્ટ્રક્શન ક્ષેત્રે, હોટલ વ્યવસાય ક્ષેત્રે પોતાની સેવા આપી રહ્યું છે. અને અમદાવાદ ખાતે 12 જગ્યાએ બ્રાન્ચીસ છે આપણી સેલ્સ અને સર્વિસ નેટવર્ક. એટલે ટૂંકમાં તમે અમદાવાદમાં ગમે ત્યાં જશો તમને સર્વિસ મળી રહેશે. અચ્છા, 12 બ્રાન્ચ છે એ હોટલ વ્યવસાયની વાત છે. ગ્રાહકોનો સંતોષ એ જ અમારી મૂડી છે. જ્યારે પ્રથમ વખત ડીલરશીપ માટે ઇન્ટરવ્યૂ થયું એ વખતે જે કોઈ અમને એ જ કહ્યું કે સાહેબ ગ્રાહકોનો સંતોષ અમારી મૂડી છે અને એના આધારે, એના અનુભવના આધારે અમે ઓટોમોબાઈલમાં પ્રવેશ કરવા માંગીએ છીએ. માત્ર 6 મહિનામાં 700થી વધુ કસ્ટમરોનો પોતાનો ડેટાબેઝ એમણે બનાવ્યો છે સંતુષ્ટ ગ્રાહકોનો. અમદાવાદમાં જુહાપુરા, બાળવા, વટવા, સારપુર, વસ્ત્રાલ અને સુરેન્દ્રનગરમાં આપણા સેલ્સ પોઈન્ટના અને સર્વિસના પોઈન્ટ છે.
થયું પિયાગો કંપની વિશેની વાત, સાવન ઓટોમોબાઈલ વિશેની વાત, બરોબર. રિક્ષાની શું જરૂર છે, બરોબર? ટુ વ્હીલર છે, કાર છે, રિક્ષાની જરૂર શું છે? કોઈ કહેશે, કોઈ કસ્ટમર કહેવા માંગશે રિક્ષાની શું જરૂર છે? જો રિક્ષાઓ બધી કાઢી નાખીએ તો શું થાય? કોઈ કહેશે શું થાય? સ્કૂલવર્તીઓ માટે આ તે માટે છે તો બહુ ખાસ જરૂરી છે. આપણે ક્યાંક જવું હોય ફેમિલી માટે, કોઈ માટે, અત્યારે બસોનો કોઈ ટાઈમ સગવડ છે નહીં તો રિક્ષાની બહુ ખૂબ જ કોઈ કહેવા માંગશે શું જરૂર છે? રિક્ષા વગર તો દેશમાં કંઈ ચાલે જ નહીં, કારણ કે રિક્ષા હરેક મજૂરી વસ્તુ છે. કંઈ બી નાના કસ્ટમરને જવું આવું કંઈ બી 5-10 રૂપિયાનું ગાડીમાં કામ થઈ જાય છે, બરાબર. આમાં કસ્ટમરને બહુ સારી વસ્તુ પડે રિક્ષા લાવી. ખૂબ સાચી વાત કીધી છે. એટલે સરળ સાદા છે, સસ્તું છે, જેમ કહ્યું 5 રૂપિયા 10 રૂપિયામાં તમને લઈ જાય છે, બરાબર. માટે રિક્ષાની જરૂર છે. કાચા રોડ, ખરાબ રસ્તા, બસ સર્વિસ મૂકવાના આવે, બરાબર, એટલે રિક્ષાની જરૂર પડે. અને સિટી વધે છે, જે રીતે સિટી વધે છે, 10 વર્ષ પહેલા અમદાવાદ ક્યાં સુધી હતું, 10 વર્ષ પછી ક્યાં પહોંચી ગયું? રિંગ રોડ પહેલા કે રિંગ રોડની બહાર નહીં જાય, રિંગ રોડે જતો રહ્યો, બીજો રિંગ રોડ બને છે, કાલો ત્રીજોય બનશે, બરાબર. એટલે સિટી જે રીતે વધે છે એ રીતે બસ સર્વિસ ને બધું વધતું નથી, પણ ત્યાં આગળ ક્યાંય જવું હોય તો રિક્ષા મળી રહેશે. કશું મળે ના મળે, તમને રિક્ષા જરૂર મળશે, બરાબર. અચ્છા, એટલે રિક્ષાની શું જરૂર છે તો આપણે જોયું. નવી રિક્ષાની શું જરૂર, નવી ઓટો રિક્ષાની શું જરૂર પડી ગઈ એવું કોઈ કહેવા માંગશે? હું તો કહીશ, કોઈ કહેવા માંગશે બાદમાં. ઓલરેડી માર્કેટમાં કઈ બ્રાન્ડ છે, કઈ રિક્ષાઓ આવે છે નાના સીએનજી ની અંદર? સ્મોલ ટીવીએસ, હા, બજાજ. બે જ વસ્તુ છે, ટીવીએસ અને બજાજ. ત્રીજાની શું જરૂર પડી કોઈ કહેશે? એવરેજ, પછી મેન્ટેનન્સ. હા હા, આવી જાઓ. ડીઝલ ગાડી સિટીમાં નથી જતી, એટલે આ સીએનજી અમદાવાદના હરેક ખૂણામાં પર જઈ શકે છે, એટલા માટે આપણે એની જરૂર છે. ગુડ. વધારે સારી રીતે જરા મારી રીતે કહીશ. પસંદગીની આઝાદી, બરાબર. હવે બીજો એક પ્રશ્ન, બાઇક, ટુ વ્હીલર કયા આવે છે? કોઈ નામ કહેશે? હા, પલ્સર આવે છે, હોન્ડા આવે છે, યામા આવે છે, બજાજ આવે છે. ખાલી શરૂઆત છે, લિસ્ટને તમે લાંબુ કરશો તો ઘણું લાંબુ લિસ્ટ છે. બોલો બોલો, બેઠા બોલો. BMW, શરૂઆત જોરદાર કરી, નાનીથી મોટીથી કરી. પછી નેક્સ્ટ ઓડી, લેન્ડ રોવર, પછી હોન્ડા, મર્સિડીઝ, હા, ટોયોટા, હા, ટાટા, હા, એટલે ઘણું લાંબુ લિસ્ટ છે. પણ રિક્ષાની અંદર મિત્રો, રિક્ષાની અંદર ખાલી 2 જ નામ છે અને બજાજ છે. નાની રિક્ષાની વાત કરું છું, બરોબર. એટલે આ નવી રિક્ષાથી તમને એક પસંદગીની આઝાદી મળે છે, તમને એક ચોઈસ મળે છે, ચલો આની તો આ લઈશ, આની તો આ લઈશ, બરોબર. એટલે આ નવી પ્રોડક્ટથી તમને પસંદગીની આઝાદી મળે છે, કંઈક નવું મેળવવાની તક મળે છે. જેમ જેમ કોમ્પિટિશન વધે ને, સૌથી વધારે ફાયદો ગ્રાહકને થાય છે, બરોબર. જેટલું કોમ્પિટિશન વધારે ગ્રાહકને ફાયદો, એટલે તમને આમાં કંઈક નવું મળશે. પિયા કોઈ નવી પ્રોડક્ટ લઈને આવી છે તો નવી ટેકનોલોજી લઈને આવી છે, જે આગળ તમને હું સમજાવીશ. નવી ટેકનોલોજી છે, આ કંઈક તમને નવું મળે છે, ઓછો ખર્ચ થાય છે. એટલે સરવાળે વધારે કોમ્પિટિશનના કારણે એક નવી પ્રોડક્ટ આવવાના કારણે તમને એક પસંદગીની આઝાદી મળે છે, કંઈક સારી વસ્તુ મળે છે, કંઈક વધારે બચત થાય છે અને ખર્ચમાં તમારે કિફાયતી રહેશે. મેઇન વસ્તુ જ એન્જિન છે, બરાબર. એન્જિન જેટલું સારું, ગાડી એટલી સારી. એન્જિન સ્લોપ હોય તો ગાડી ગમે એટલી સારી હોય, તમને કંઈ મતલબ નથી એનો. મેઇન વસ્તુ જ એન્જિન છે. આપણું જે એન્જિન છે સૌથી એડવાન્સ્ડ ટેકનોલોજીનું 3V ટેક ટેકનોલોજીનું એન્જિન છે. 3V ટેક એટલે 3 વાલ્વની ટેકનોલોજી, બરાબર. હું સમજાવીશ. જનરલી ઓટો રિક્ષામાં 2 વાલ્વ આવતા હોય છે. ભારતમાં સર્વપ્રથમ પિયાગો કંપનીએ 3 વાલ્વ વાળું એન્જિન બનાવ્યું અને કસ્ટમરોને આપ્યું છે. એના કારણે શું ફાયદો થાય છે? ગાડી લો RPM ઉપર ચાલે છે, પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, 3 વાલ્વનો શું ફાયદો છે?
હું તમને દેશી ભાષામાં આપણી રીતે સમજાવું તો દાખલા તરીકે આપણું શરીર છે, બરોબર? તેમાં શ્વાસ લેવા માટે નાક છે, બરોબર? 2 નાક. જ્યારે આપણે દોડીએ ત્યારે આપણે વધારે શ્વાસ લેવાની જરૂર પડતી હોય છે, બરોબર? એટલે એ જ આવતા હોય છે. ગેસ અને હવાને લેવા માટે એક વાલ અને બીજો વાલ છે એ એક્ઝોસ્ટ. 2 વાલ આવતા હોય છે. આપણી રિક્ષાની અંદર 3 વાલ આવે છે, બરોબર? એટલે 2 વાલથી લઈ શકે છે ને 1 વાલથી એક્ઝોસ્ટ કરશે. એનો ફાયદો શું છે કે તમારે ગાડી જલ્દી ગરમ નહીં થાય એટલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ, તમે જ્યારે વધારે લોડમાં અથવા એન્જિનને જ્યારે લોડ પડતો હશે ને તેવી પરિસ્થિતિમાં તમારી ગાડી, ટિયાગોની ગાડી સૌથી વધારે સ્મૂથ અને સારી રીતે ચાલશે. એના કારણે એન્જિનની લાઈફ વધશે. અમુક એલ્યુમિનિયમના આપેલા છે, જ્યારે બીજી કંપનીઓ કાસ્ટિંગના આપતી હોય. કાસ્ટિંગ વાળું ગરમ થઈ જાય તો જલ્દી ઠંડુ ના થાય. જ્યારે આપણું એલ્યુમિનિયમ છે એ તરત ઠંડુ બી થઈ જશે. એટલે ફાયદો શું છે? એન્જિન તમારું ઠંડુ રહેશે, એન્જિનની લાઈફ વધશે અને એન્જિનને ઠંડુ રાખવા માટે ઓઇલ વપરાય. તો આપણી ગાડીમાં ઓઇલ ઓછું વપરાશે. કેમ? કારણ કે એન્જિન ઠંડુ રહેશે, બરોબર? આ કારણસર આપે સીધી સીએનજીની અંદર એન્જિન ઓઇલ 10,000 કિલોમીટરે બદલવું પડે છે, જે બીજી રિક્ષામાં તમારે 2-3 હજારે બદલવું પડે છે. આ છે ટેકનોલોજીનો ફાયદો, બચત. બસ એન્જિન છે, બરોબર? 200 સીસીનું કદાચ બીજું બી એન્જિન હશે, પણ 200 સીસીના એન્જિનની અંદર આપણે 10.2 HP 10.2 HPનો જે પાવર આપીએ છીએ એ બધી જ રિક્ષાઓમાં, ભારતની બધી જ નાની રિક્ષાઓમાં સૌથી વધારે પાવર છે. એટલે મને એનું પિકઅપ બહુ સરસ લાગે છે, પાવર સારો છે, બધા લોકોને બેસાડી દો તો વાંધો નથી આવતો, બરાબર? એટલે આ પાવરની કમાલ છે. 10.2 HP સૌથી વધારે પાવરફુલ ઓટો રિક્ષા. શું ફાયદો છે? સારો પિકઅપ છે, વધારે સામાન અથવા પેસેન્જર લઈ જઈ શકાય છે. આ જોઈને શું મગજ બીજું શું ટોટલ લોસ? પછી અચ્છા, અંદર બેઠેલાનું શું થયું હશે? કોઈ કહેશે? કશું નહીં થયું? અરે વાહ, સરસ. ઉપર ઓકે. જનરલી એટલે કંપનીએ તમને આગળ કીધું પ્રોપર સર્વે કરીને એક ડિઝાઇન એની બનાવી છે. આપણી રિક્ષાનું ચેસીસ આપણે એ રીતે ડિઝાઇન કરી છે કે આ ચેસીસ ક્યારેય આમ બેન્ડ નહીં થઈ જાય, બરોબર? એની ફોકાસ એટલે અંદર બેઠેલો માણસ ઉપર નહીં પહોંચે, હોસ્પિટલ સુધી જવાના ચાન્સ છે. અને એટલે ટૂંકમાં ચેસી થઈ જાય, મજબૂત ચેસી થવાનો આ ફાયદો છે. ઓકે, બધું સુરક્ષિત. લિંક બ્રેક્સ આપ્યા છે. વજન જ્યારે વધારે હોય અને તમે જ્યારે બ્રેક મારો ત્યારે ગાડી બેલેન્સ ડગી જતું હોય છે. આપણી ગાડીમાં વધારે વજન લઈ જવાનો સ્કોપ છે કે પાછળના ક્લિયર ટેઇલ લેમ્પ છે જે 3 આપ્યા છે, બરોબર? એટલે પાવરફુલ છે, એટલે તમને અંધારામાં વાંધો ના આવે. ડબલ હેડલાઇટ છે. ઘોર અંધારું હાઈવે પર ક્યાંક ગયા તો ક્યારેક સામે આથી ઊભી લાગે આ ચલો કાર આવે છે, એટલે ડબલ હેડલાઇટ હોવાનો ફાયદો. સિંગલ હેડલાઇટ હોય તમારો લાઇટ બહુ દૂર સુધી ના જાય, એટલે કાર હોય અથવા ટ્રક હોય જલ્દી ખ્યાલ ના આવે. ડબલ હેડલાઇટ હોય એટલે શું છે કે કારની ઇમ્પ્રેશન આવે એટલે થોડી સેફટી રહે, બરોબર? એટલે મજબૂત ચેસીસ ઉપરાંત એન્ટ્રી ડ્રાઇવિંગ લિફ્ટના કારણે, ટેલ લેમ્પ્સના કારણે, ડબલ હેડલાઇટ, સિંગલ કાચના કારણે આપણી ગાડી એવી રીતે કરી કે જો રિક્ષા ભલે +1 પાર્કિંગ હોય એમાં 7 જણા 8 જણા બધા બેસાડતા હશે, કાંઈક જરૂરિયાત છે, બરાબર? વધારે સ્કૂલ વધી હોય તો વધારે બાળકો બેસાડવાના છે, ક્યાંક સામાન લઈ જવાય છે. ભલે પાસિંગ 3+1 જ છે, પણ એવી છે કે તમારે સ્પેસ વધારે મળે. ક્યાં સ્પેસ વધારે મળે? એ બાજુ તમે ઘણો વધારે સીટ જોશો તો 3+1 વાળી છે, પણ એમાં આરામથી 4 જણા 5 જણા બેસી શકે, બરોબર? પગ મૂકવાની જગ્યા વધારે, એક્સેન્જર જ્યાં પગ મૂકે છે ત્યાં આગળ, ડ્રાઈવર જ્યાં આગળ પગ મૂકે છે ત્યાં આગળ, એટલે લેગ સ્પેસ જેને કહેવાય એ વધારે છે. એટલે કંપની એવો ટ્રાય કર્યો છે કે તમને વધારે જગ્યાએ વધારે કમ્ફર્ટેબલ, બરોબર? વધારે કમ્ફર્ટેબલ, વધારે આરામદાયક. કેવી રીતે? ઓટો ડિકમ્પ્રેશન વોલ આમાં આપેલો છે. મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ઓછો આવશે, બરોબર? વધારે કમ્ફર્ટેબલ કેવી રીતે? સેલ્ફ સ્ટાર્ટ આપી છે. એક અંદાજ પ્રમાણે એક ઓટો ડ્રાઈવર દિવસના લગભગ 100 થી 125 વાર કિક મારતો હોય છે. 100 વાર કિક મારી એટલે સમજી શકાય શું હાલત થઈ હશે ખપાની, બરોબર? માટે કંપનીએ સેલ્ફ સ્ટાર્ટ આપ્યું છે, જેથી તમારે કિક મારવાની ઝંઝટ ના. સેલ્ફ સ્ટાર્ટ રિલાયેબલ આપ્યું છે. એના અલગ અલગ પ્રકારે ટેસ્ટિંગ કરીને ફેલ પ્રૂફ સેલ્ફ સ્ટાર્ટ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બકેટ સીટની ડિઝાઇન તમે ડ્રાઈવર સીટ થાય છે, કારણ કે એ સીટ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં આગળ ઓટો ડ્રાઈવર દિવસના ઓછામાં ઓછા 12 કલાક બેસે છે. તમે જે જગ્યાએ 10-12 કલાક બેસો છો એ જગ્યા કમ્ફર્ટેબલ માટે એની અંદરનું જે મટીરિયલ આપ્યું છે, કુશન સારી ક્વોલિટીનું આપ્યું છે અને એને બકેટ સીટ ટાઈપ બનાવી છે, એટલે તમને વધારે કમ્ફર્ટેબલ રહે, થાક ઓછો લાગે. મોબાઈલ કેટલાની પાસે છે? હા, સમજો કરશો મોબાઈલ. મારે એકચ્યુઅલી બીજું પૂછવાનું હતું, મોબાઈલ કોની પાસે નથી? લગભગ બધા પાસે છે.
મોબાઈલ છે, ચાર્જિંગની જરૂર પડે માટે કંપની એમાં મોબાઈલ ચાર્જિંગનો પોઈન્ટ આપ્યો છે. ટિયાગો છે સિટીની બહાર જ ચાલશે, સિટીમાં નહીં ચાલે. કેમ? ટિયાગો છે, હવામાં વધારે એવું. ટર્નિંગ રેડિયસ આમ ખૂબ ઓછો છે, બરોબર. સિટીના ગીચ વિસ્તારોમાં પણ તમે આરામથી એને ટર્ન કરી શકશો. ઓટો એડજસ્ટિંગ બ્રેક્સને જનરલી એડજસ્ટ કરવું પડતું હોય છે, જેમ જેમ ઘસા કરવું પડતું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. ઓટોમેટિક તમારી બ્રેક જેમ જેમ ઘસાશે એમ સેટ થતી જશે, બરોબર. વધારે બચત ઇનબિલ્ટ રિયર મડગાર્ડ આપી છે. રિયર મડગાર્ડ તમે તમારી રીતે ડેવલપ કરવું હોય તો બનાવી શકો છો, માર્કેટમાંથી ફિટ કરી શકો છો. બાકી કંપની ઓલરેડી એની ડિઝાઇનમાં એક આપે જ છે, બરોબર. રિક્ષા જ એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાં જનરલી એવું જોવા મળે છે કે સીટ અલગ, હુડ અલગ, જાતે ફિટ કરી નાખો. તમે બાઇક લેવા જાઓ તમને કોઈ અલગ આપે સીટ, તમે ઘેર જઈને ફિટ કરજો. કાર લેવા જાઓ તો સીટ અલગથી આપે છે, બરોબર. રિક્ષામાં કેમ રિક્ષા આપી છે? શોરૂમમાંથી ગાડી ઉતારો, પેસેન્જર બેસાડો અને સીધો ધંધો શરૂ કરો. શું ફાયદો? બરોબર. તમારે જે 8-10 દિવસનો ટાઈમ તમારે બનાવવામાં જાય છે, બચે છે, ખર્ચો બચે, બરોબર, પૈસા બચે. તૂટી ઓઇલની જરૂર નથી, બરોબર. બધા કે સાહેબ આ 4 સ્ટ્રોક છે, શું છે, કેવું છે? તમારે એમાં એન્જિન ઓઇલ બી નથી, અરે ટૂટી ઓઇલ નથી નાખવાનું ને એન્જિન ઓઇલ 10,000 બદલવું પડતું હોય છે. શું ફાયદો થયો? ટાઈમ બચ્યો, પૈસા બચ્યા. આપણે સાવન ઓટોમોબાઈલ તરફથી સ્કીમ પણ છે, બરાબર, જેનું આપ સૌને થોડી માહિતી આપીશ. હોય હવે 0% વ્યાજદરવાળું સ્કીમ ચાલે છે. 2,000 રૂપિયા ફ્રીમાં ઓઇલ ફિલ્ટર અને ગિયર ફિલ્ટર સર્વિસમાં જે વપરાય એની વાત છે. 5 લાખ રૂપિયાનો પર્સનલ એક્સિડન્ટ વીમો ફ્રી, 3 વર્ષનું લેબર ફ્રી, 8 સર્વિસ ફ્રી, 36,000 કિલોમીટરની વોરંટી, જેમ અગાઉ કહ્યું લાઇન લેવલ સીટ હુડ રેડી ગાડી અને તાત્કાલિક ડિલિવરી. રિક્ષાના વિશે હું કહીશ કે એટલા માટે નહીં હું કંપનીનો માણસ છું, ના, બરોબર. મેં ચલાવનારા ગ્રાહકોને જોયા છે, એમના અંતરની ખુશીના આનંદ જોયા છે, માટે હું તમને કહું છું આ રિક્ષા બેફિકર થઈને લઈ જજો, બિનદાસ થઈને લઈ જજો. રિક્ષાના રિલેટેડ બધી જવાબદારી અમારી, તમને કોઈ તકલીફ નહીં આવવા દઈએ, બરોબર. સેલ્સ અને સર્વિસમાં તમને કોઈ સમસ્યા નહીં નડે, અમે બેઠા છીએ, બરોબર. બેફિકર થઈને ગાડી લઈ જાઓ અને ચલાવો. તમે પણ ચલાવો અને તમારા મિત્ર વર્તુળમાં સગા સંબંધીમાં કોઈને લેવાનું હોય તો એમને પણ રેફરન્સ આપો કે ભાઈ હા આ રિક્ષા સારી છે, તમે લો. આગળ જેમ મેં કીધું કે અમે કસ્ટમર નહીં અમારા પરિવારના સદસ્ય માનીએ છીએ. આ આપણી પહેલી મિટિંગ છે સીએનજીની. અલગ પ્રકારે કરતા રહીશું, બરોબર. એટલે જેમ પરિવારના મિત્રો પરિવાર પાસેથી આશા રાખી શકાય, હું આપ સૌ પાસેથી આશા રાખું છું કે આ રિક્ષાના રિલેટેડ તમારે કોઈ બી કસ્ટમર કોઈને રિક્ષા લેવી હોય તો તમે અચૂકથી કહેજો પિયાજીનું, બરોબર. એને રિફર કરજો અમારી પાસે, બરોબર. રિક્ષા લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરજો અને ખૂબ ઝડપથી આપણો આ પરિવાર વધે, બરોબર. અને આપણું એક સંગઠન દેખાય, આપણી એક મજબૂતી દેખાય, આપણી એક નોંધ લેવાય, બરોબર. અત્યારે આજે અહીંયા આગળ 4, 5, 7 લાઈનો છે, બરોબર. ત્રીજી વાર ફંક્શન કરું ત્યારે આ હોલમાં જગ્યા ના હોય, બરોબર. એટલી સ્પીડમાં આપણો પરિવાર વધે એવી હું આશા રાખું છું અને એમાં મારા આપ સૌનો સહકાર જોઈશે. સ્કૂલો માટે ચલાવું છું આ રિક્ષાને ડેવલપ કરીને. ખરેખર સારી રિક્ષા છે. સ્કૂલમાં જો તમારે વર્ધીમાં ચલાવવો હોય તો આના જેવી કોઈ રિક્ષા છે જ નહીં, બરોબર. વધારે મેં આ એક આઈડલ મોડલ બનાવ્યું છે, બરોબર. અંદાજ રહે કે આવું પણ બની શકે છે. એમાં તમે જોઈ શકો છો કે દરવાજો ફિટ કર્યો છે, બરોબર. એટલે નાના છોકરાઓ તો પડી ના જાય, મોટા છોકરાઓ તો વાંધો નથી, બરોબર. તો એક બાજુ દરવાજો છે, બીજી બાજુ પણ દરવાજો છે, પણ એ લોક છે. નો એન્ટ્રી બાજુનો જે દરવાજો, મજબૂત ગ્રીલ આપી છે. સીટની સામે બેસવા માટે ડિટેચેબલ પાટલી છે, એટલે જ્યારે તમે છોકરાઓને બેસાડીને ચલાવતા ત્યારે પાટલી લગાવો, બાકી પાટલી કાઢી નાખો, બરોબર. આ દરવાજો પણ ડિટેચેબલ કરી શકાય છે. એટલે વર્ધીમાં ચલાવવો હોય ત્યારે દરવાજો લગાવવાનો અને વર્ધીમાં ના ચલાવવો હોય ત્યારે દરવાજો કાઢી દેવાનો. એટલે રેગ્યુલરમાં બી ચલાવો, બરોબર. પાછળ આવી ગ્રીલ આપી છે મજબૂત, ઓકે. આ નથી તમારે 10,000 બદલવાનું, ગ્રીઝિંગની જરૂર નથી. ફાયદો શું? ફાયદો હું અહીંયા આગળ જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ ફાયદો છે. મહિને ખરેખર કંજુસાઈ કરીને આ ફિગર મેં લખી, હકીકતમાં આંકડો 2,000 જુઓ, પણ છતાંય ઓછામાં ઓછું કરતાં મિનિમમ મહિને ફેંકી દેતા બી કોઈ બી ગ્રાહક છે ને 1200 રૂપિયા બચાવશે, બરોબર. 1200 રૂપિયા પ્રમાણે ગણો તો વર્ષે કેટલા છે? 14,000 થયા. 3 વર્ષે કેટલા થયા?
42,000 રૂપિયા થયા 3 વર્ષે. મિત્રો, આ રકમ નાની નથી. જ્યારે આપણા ખિસ્સામાં 42,000 હોય ને ત્યારે એનો આનંદ આપણને આ ફાયદો છે. બરાબર. સમરી સારાંશમાં કહું તો આપે સિટી સીએનજી વધારે પાવરફુલ રિક્ષા છે, વધારે પાવર આપે છે, વધારે પિકઅપ આપે છે, વધારે સેફટી આપે છે, વધારે જગ્યા આપે છે, વધારે આરામદાયક તમને ડ્રાઈવ આપે છે અને વધુ બચત આની અંદરથી મળી રહેશે. મારા તરફથી આટલું જ હતું. ખૂબ ખૂબ આભાર. બરોબર. અને ફરીથી એકવાર આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કરીશ, આપો આ પરિવાર બને એટલી સ્પીડમાં અને બને એટલી ઝડપથી વધે. બરોબર. આપના કોઈ બી સર્કલમાં કોઈને લેવાની ઈચ્છા હોય બસથી તમે ગાડી ચલાવો. બરોબર. બિંદાડી ચલાવો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ લોટ. થેન્ક યુ. સુરેશભાઈ થઈ ગયું વાત. વસ્ત્રાલમાં જે આઉટલેટ જે છે એ નવું ખુલ્યું છે અને એ શું કહેવાય કુણાલ અમારે અહીંયા છે ને એયુ ફાઇનાન્શિયલમાં કુણાલ કરીને છોકરો કદાચ ઘણા લોકો કદાચ જાણતા હશે એને એણે એના ફ્રેન્ડ જોડે મળીને ખોલ્યું છે આઉટલેટ. તો એટલે અત્યારે એ આઉટલેટ હજી ખુલ્યું છે. એ મારા ખ્યાલથી લગભગ આ 15 દિવસમાં ચાલુ થઈ જશે. બરાબર. મિત્રને બુકિંગ કરાવવું છે. જૂની આપીને નવી લાઈટ બધી થઈ જશે બેફિકર. બરોબર. એટલે એનું કોઈ જુદી રિક્ષા હોય તો અમે પ્રયત્ન કરીને તમને સારો ભાવ આપવા માર્કેટ કરતા. બરોબર. બેફિકર થઈને. અચ્છા, આ બધા ચક્કરમાં હું તમને એક વિડીયો બતાવું. Change for growth as ideas have changed the way we lead our lives. આપણે આપણી સીએનજી રિક્ષાનું જે લોન્ચ થયું આ એનો વિડીયો છે. The one thing that has changed everything else is the way we transport and commute. And there's one company that is pioneering this change more than anyone. The pioneers in two-wheelers and inventors of three-wheelers in the automobile industry. The Italy-based automobile major manufactures products that have changed the way people live their lives forever. It has over 125 years of global excellence, and the presence in Coast Private Limited is a 100% subsidiary of આપણા ઇટલી ખાતેનો જે પ્લાન્ટ છે એનો પિક્ચર્સ છે. since the last 15 years. It sustained a dominant leadership position in three-wheeler cargo and diesel three-wheeler passenger segment, and has enabled the company to grow 10 times. 10 વર્ષમાં 10 ગણો growth. Every brilliant vehicle that emerges out of each shop floor is a result of boundless research and innovation from Piaggio, which makes this Italy's leading solution. The first such innovation was Piaggio Ape, which has revolutionized the segment by taking a proactive approach to sustain its dominance. Over 300,000 tons of cargo is transported daily, and millions of people commute across India on Piaggio's Ape three-wheelers. That's why the Ape range to Ape, which has revolutionized the segment by taking a proactive approach to sustain its dominance. Over 300,000 tons of cargo 3 લાખ ટન કાર્ગો એટલે માલ સામાનનું વહન. landscape of transportation and communication of this country, which makes us proud to say, Ape Supplier and Desh Supplier. Very often here, Piaggio Ape has been running MCV Truck of the Year Award in 2010, Iconic Brand Award in 2011, and the latest one, known the Pearl Brand in 2012. All these honors have been a testimony of the brand's customer-centric philosophy that has opened up vistas of opportunity and a meaningful livelihood for more than 1.5 million satisfied customers across the country. It is time to introduce you all to one such brilliant innovation that promises to change the lives of people who own
city. A revolutionary product with international style plus, with a smooth start bottle decompression system and the highest power and torque in its category. The City possesses superior pickup and acceleration that delivers enhanced performance run every time. The superior gradability in its category offers smooth maneuvering in steeper gradients, including city flyover. The new City passengers can maximum seating space and largest luggage deck. Its long-range flexible coupling and high oil change level of 10,000 kilometers lowers operational costs substantially. Beyond 36,000 kilometers warranty and 4 free services that the company offers. Additionally, the product will be backed up by Piaggio's world-class sales and service network of over 750 touchpoints that consist રોજના 3 લાખ ટન માલ સામાન બરાબરનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન વહન આપે પિયાગોની ઓટો રિક્ષાસની અંદર થાય છે. 3 લાખ ટન માટે અમે કહીએ છીએ કે આપે ચલતા હે તો જોરથી આપે ચલતા હે તો બરાબર. ફરીથી એકવાર આપે ચલતા હે તો. થેન્ક્સ લોટ. થેન્ક યુ. કોઈને કંઈ પૂછવું છે ભાઈ? ના પૂછવું હોય તો થોડી ઝડપ કહેજો. સમસ્યા સાંભળવા માટે આવ્યા છીએ. એવું નથી કે સારી સારી વાતો કરી જતા રહીશું. સમસ્યા સાંભળવા માટે જ આવ્યા છીએ. બરોબર. સમસ્યા એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ. 79895198 9979895198. ગમે ત્યારે કોઈ પણ તકલીફ હોય, સેલ્સ, સર્વિસ, બીજી પણ કોઈ સમસ્યા હોય, મને તમારો મિત્ર જાણજો. ગમે ત્યારે રિંગ કરી શકશો. સમસ્યા હોય તો રિંગ કરજો. એમને સમસ્યા હોય તો જ રિંગ કરવાની. સમસ્યા ના હોય તો એમને મેં રિંગ કરી શકાય છે. બરાબર. થેન્ક્સ લોટ. થેન્ક યુ. હા આવો આવ્યા છે એ આજે એક્સચેન્જ કરાવી અને આવતીકાલે નવી ગાડી લેવાની ઈચ્છા ધરાઈ રહ્યા છે. આપણા પરિવારમાં એક નવા સદસ્ય જોડાવા જઈ રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી ઇસ્માઇલભાઈનું તમે સન્માન કરો, સ્વાગત કરો. બરોબર. એટલે ઇસ્માઇલભાઈ આવતીકાલે ગાડી છોડાઈ રહ્યા છે. બીજા કોઈ મિત્રની બુકિંગ કરાવવાની ઈચ્છા હોય તો કરાવી શકે છે. બરોબર. અને આજે એક સુરેશભાઈ નવું બુકિંગ થયું કઈ ગયા કસ્ટમર છે નીકળી ગયા. હા આવો મિત્રો. સલીમભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ. આપણા પરિવારમાં એક નવા સભ્ય જોડાયા છે સલીમભાઈ. સલીમભાઈ થેન્ક્સ લોટ. થેન્ક યુ. બરાબર છે. નામ છે સાહેબનું? આપણા મિત્ર માટે પાવાની છે. બરાબર. આરામથી. થેન્ક્સ લોટ. બીજા કોઈ મિત્ર નોંધાવાની ઈચ્છા? બરાબર. ગમે તો સૌને કહેજો. ના ગમે મારો નંબર આપ્યો છે. થેન્ક યુ.
Thank you.